हेलो माय डियर स्टूडेंट्स मु समित पुणी थे आपण मानक स्वागत जनाऊँ स्टडी विथ समित यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स आजिकार ये वीडियो रे आमे आलोचना करबा प्लस टू द्वितीय वर्ष इतिहास बहिर तृतीय अध्याय जहाँकि तुम रही प्राचीन राज्य गठन और षोडश महाजन पद संपर्क में आमे आलोचना करबा। जो षोडश महाजन पद मध्य रही काशी कौशल अंग मगध भजी मल्ल चेदी बश्च कुरु पांचाल मत्स्य सुरसेन अस्मक अबंध परी अनेक महाजन पद। तो जिते आम चैप्टर टी आलोचना कर पूर्व प्रथम आमको जानवा पड़ो महाजन पद बा षोडश महाजन पद कहले कौन बुझ। षोडश महाजन पद कहले आम साधारणतः बुझी 16टी बड़ बड़ राज्य बा जनपद ना जितेबाला परवर्ती वैदिक जुगर अवसान घटिला बा से समय जहाँ भी आम बड़ बड़ राज्य रही से राज्य गुड़ी को जनपद नाम नामित कर तेबे से समय गढ़ी उठिला मात्र 16टी जनपद जो गुड़ाए राजा रही गुड़ाए राज्य को शासन करुले। तो से जनपद संपर्क में वर्तमान आम आलोचना करवा। तो देखु ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी बौद्ध धर्म और जैन धर्म आविर्भाव और विकास सह उत्तर भारत में राजनैतिक परिवर्तन देखा देइथिला। बौद्ध धर्म समाज रे विप्लव आनिथिला एवं एक नूतन जुगर आरंभ होइथिला। एही जुग को स्वेच्छातंत्रवादी बा ब्रह्मवादी जुग भाव में मध्य वर्णना करा जाए। देखंतु ना जेतेबेले परवर्ती वैदिक जुग चलीथिला से समय ब्राह्मण मानकर प्राधान्य एते मात्रा वृद्धि पाइथिला जे समाजर सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक शिक्षागत सबु क्षेत्र रे ब्राह्मण मानकर प्राधान्य वृद्धि थिला। जहा फल समाज संपूर्ण रूपे कलुषित हो जाइथिला। अनेक जाति प्रथा देखा मिलता और अनेक प्रकार यज्ञ मध्य देखा मिलुथिला। तो से समय पर बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा एवं जैन धर्म महावीर जैन द्वारा यही भारत समाज रे प्रतिष्ठित लाभ कला। जहा फल से समय जुग को आम कहले ब्रह्मवादी जुग बा स्वच्छतंत्रवादी जुग। जनपदर आविर्भाव और निर्दिष्ट भौगोलिक चौहिद भितर विभिन्न जनपदर सम्मिश्रण को आम महाजनपद बोली कहले और देश तथा साम्राज्य गठनर प्रक्रिया आरंभ होइतिबारु प्रमाण मध्य बौद्ध धर्मर ग्रंथ गुड़ी को आम पढ़िले जापर। वैदिक साहित्यर जनपद संपर्क में कौन सूचना नथिबा बेले बौद्ध धर्मग्रंथ अंगुतर निकाय और दीघ निकाय जनवास सूक्त और जैन धर्मग्रंथ रही भगवत श्रुति आदि यही तीनोटी ग्रंथ बा चारोटी ग्रंथ रे जनपद संपर्क में आमको सूचना देखा मिलता है। वर्तमान जानिबा बौद्ध धर्म ग्रंथ मिलता सूचना अनुसार ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी समुदाय 16टी महाजन पद यही रही या षोडश महाजन पद बोली कहले। जनपद अर्थात हूँ एक छोट छोट अंचल। महाजन पद हूँ गोटे राष्ट्र बा राज्य एवं षोडश महाजन पद हूँ उक्त षष्ठ ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी भारत रे थिबा समुदाय जनपद संख्या। अधिकांश महाजन पद उत्तर भारत और पश्चिम भारत रे अवस्थित होइतिला। तमे जानिछ उत्तर भारत कोडा दक्षिण भारत कोडा। देख जदि एटा हमर टोटल एंटायर भारत रहिला एटा होची तमरो उत्तर भारत नॉर्थ ये होची साउथ ये होची ईस्ट ये होची वेस्ट। तो उत्तर भारत होची एई अंचलटा जोडी हमर काश्मीर रहिची ता तळे हमर अछि एठी उत्तर प्रदेश अछि। से पर उत्तर पश्चिम भारत अर्थात एई अंचलटा जोडी हमर पंजाब रहिची हरियाणा रहिची गुजरात रहिची। ओके तो दक्षिण भारत यथा सिंधु देश बंग प्रदेश आसाम और ओडिशा रे कोनोसी गोटे हेले महाजनपद बा जनपद नथिला जहाँकि पाली साहित्य आमे देखि सूचना मिलता है। अंगुतर निकाय जहाँ बौद्ध सूत्र पिटक एक अंश रूपे अटे से षोडश महाजन पद संपर्क में कहुई। जे जनपद गुड़िक संपर्क में जानिबा एक काशी चेदी अंग मगध भजी मल्ल ए भजी मल्ल दीटा थिला गणतांत्रिक एक गुरुत्वपूर्ण को मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखि दियो।
ଚେଦି, ବତ୍ସ, କୁରୁ, ପାଞ୍ଚାଳ, ମତ୍ସ୍ୟ, ସୁରସେନ, ଅଶୋକ, ଅବନ୍ତୀ, ଗାନ୍ଧାର ଏବଂ କମ୍ବୋଜ। ଏ ଥିଲା ମୋଟ 16ଟି। ଏଇ 16ଟିରୁ 14ଟି ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏବଂ 2ଟିରେ ଥିଲା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଯୋଉଟା କି ଭଜି ଆଉ ମଲ୍ଲ। 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବ। ନେକ୍ସଟ, ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ମହାବସ୍ତୁ ମିଳିଥିବା ତାଲିକାରେ ଗାନ୍ଧାର ଏବଂ କମ୍ବୋଜ ବଦଳରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଶିବି, ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଦଶନ୍ନ ମହାଜନ ପଦ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଲେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେବଳ ନାଁକୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବହିରେ ରଖାଯାଇଛି। ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତୀ ସୂତ୍ରର ତାଲିକାରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ବଙ୍ଗ ଓ ମଳୟକୁ 2ଟି ମହାଜନ ପଦ ହିସାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ, ଏହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଉଭୟ ମହାବୀର ଜିନ ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଭ୍ରମଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନପଦର ରାଜାମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଉଭୟ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ 16 ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମର ପଣ୍ଡିତମାନେ ମହାଜନ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଷ୍ଟ 16ଟି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା 16 ମହାଜନ ପଦର ଇତିହାସ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଭୌଗୋଳିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା କାଶୀ ମହାଜନ ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ। ସମସ୍ତ ମହାଜନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାଶୀ ପ୍ରଥମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ କାଶୀ ମହାଜନ ପଦ ରହିଲା, ସିଏ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାଜନ ପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀ ରହିଛି, ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କାଶୀ ମହାଜନ ପଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ବାରାଣାସୀ ସହର ବା ବାରାଣାସୀ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଗଙ୍ଗା ଓ ଗୋମତୀ ନଦୀ ସଙ୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସଙ୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ମିନ୍ସ ହେଉଛି, ଦେଖ, ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଗୋମତୀ, ଏପଟେ ଆସିଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଏପଟେ ଆସିଲା ଗୋମତୀ ନଦୀ, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଟେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସଙ୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ରହିଥିଲା ବାରାଣାସୀ ଏବଂ କାଶୀ ମହାଜନ ପଦଟି ଏଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ରାଜଘାଟର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବାରାଣାସୀ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଥିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା କପଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଦଶରଥ ଜାତକ ରାମଙ୍କ କାଶୀ ରାଜା ହିସାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ଜାତକରେ ରାମଙ୍କୁ କାଶୀର ରାଜା ହିସାବରେ ଆମେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜୈନ ଧର୍ମର 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ପିତା ଏଠାରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବାରାଣାସୀ ନିକଟରେ ସାରନାଥ ନାମକ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା କୋଶଳ ମହାଜନ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମଗଧ ଓ କୋଶଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କଣ, କୋଉ ମହାଜନ ପଦ ନା ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କୋଶଳ ମହାଜନ ପଦ। ନା କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫାଇଜାବାଦ ଓ ଗଣ୍ଡା ଏବଂ ବାହାରାଇକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସାରାୟୁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଏହା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସାରାୟୁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି କୋଶଳ ମହାଜନ ପଦଟି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର କୋଶଳର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଶ୍ରବସ୍ତୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କୁଶବତୀ। କପିଳାବସ୍ତୁର ଶାକ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କୋଶଳର ଶାସନାଧୀନ ଥିଲେ। କୋଶଳରେ ଥିବା ସହର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, କଣ କଣ ସହର ଥିଲା? ଅଯୋଧ୍ୟା, ସାକେତ, କପିଳବସ୍ତୁ, ଶ୍ରାବସ୍ତୀ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରସେନଜିତ କୋଶଳର ରାଜା ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ କୋଶଳର ରାଜ୍ୟର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରସେନଜିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ମଗଧର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାଜନ ପଦ ଥିଲା କୋଉଟା ନା ମଗଧ ମହାଜନ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅଙ୍ଗ ବିହାରର ଭାଗଲପୁର ଓ ମୁଙ୍ଗେରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାଶୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ଓ ଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ଭଗଲପୁର ମୁଙ୍ଗେରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିଲା।
ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବରେ ଏବଂ ରାଜମହଲ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମରେ ଏହି ଅଙ୍ଗ ମହାଜନପଦଟି ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଗଙ୍ଗା ଓ ଚମ୍ପା ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏହି ଅଙ୍ଗ ମହାଜନପଦ ଏବଂ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଚମ୍ପା ବା ଚମ୍ପକ ନଗରୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ 6ଟି ମୁଖ୍ୟ ସହର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚମ୍ପା ନଗରୀ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ସମୟରେ ଏହା ମଗଧ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ନା ଯେତିକି ମହାଜନପଦ ରହିଲେ ପ୍ରାୟ 16ରୁ 14-15ଟି ମହାଜନପଦ ମଗଧ ମହାଜନପଦ ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ମଗଧ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିହାର ରାଜ୍ୟର ପାଟଣା ଓ ଗୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣରେ ଛୋଟନାଗପୁର ଉପତ୍ୟକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଉତ୍ତରରେ ସୋର ନଦୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଉତ୍ତରରେ ସୋର ନଦୀ, ପଶ୍ଚିମରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଚମ୍ପା ନଦୀ ଅଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଏହାକୁ ପୃଥକ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ରାଜଗୃହ ବା ଗିରିବ୍ରଜ ଏବଂ ଏହାର ସହରର ଚାରିପଟେ 5ଟି ପର୍ବତମାଳା ଆକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ର ସହରକୁ ଉଠାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ରାଜଗୃହ ବା ଗିରିବ୍ରଜ, ତାପରେ ଅଣା ହେଲା ତାକୁ ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଗଧବାସୀଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଜାତିର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦେଶରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉନଥିବାରୁ ଲିଖିତ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଗଧକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ? ନା ମଗଧ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅନେକ ଥର ରାଜଗୃହକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳେ। ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ବିମ୍ବିସାର ଓ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ବର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବିହାରର ଲୁହା ପଥର ଖଣି ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 16ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଭାବ ସେଇ ରାଜ୍ୟ କେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନଥିବ ଏବଂ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ମାନେ କେତେ ଧନୀଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବେ। ସେହିପରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଓ ଗଣ୍ଡକ, ସୋନ ନଦୀ ପରି ଅନେକ ନୌ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଥିଲା। ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ବିମ୍ବିସାର ପ୍ରାୟ 80,000 ଗ୍ରାମଣୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହୁଏତ ଅତିରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ମୌଳିକ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଗୋଟେ ଜନପଦର ଗ୍ରାମ। ବୈଶାଳୀର ଭୋଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମଗଧର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥିଲା। ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋଜି ଏବଂ ମଲ୍ଲ ଦୁଇଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଗଧର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଗଧ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଭୋଜି ମହାଜନପଦ। ଭୋଜି ଗଣସଂଘ ବିହାରର ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉତ୍ତର ଅବବାହିକାରେ ଏମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ନେପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଗଣ୍ଡକ ନଦୀ ଏହାକୁ କୋଶଳ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥିଲା। କୋଶଳ ମହାଜନପଦ ଠାରୁ କେଉଁ ନଦୀ ଏହାକୁ ପୃଥକ କରିଛି? ନା ଗଣ୍ଡକ ନଦୀ। ଅନ୍ୟ ମହାଜନପଦର ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଠାରୁ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣସଂଘ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନା ଏଠି କିଛି ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଗଣସଂଘ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ସେ ସମୟରେ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉ ନଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡିକ ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଥିଲା ତମର ଭୋଜି ମହାଜନପଦ। ଏଗୁଡିକ ସେତେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବ ନା ଲିଚ୍ଛାବୀ ବଂଶ ଓ ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ରିକ ଇତ୍ୟାଦି, ଏମାନେ ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଲିଚ୍ଛାବୀ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଏହାକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଲୋକମାନେ କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲିଚ୍ଛାବୀ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବୈଶାଳୀ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ତା ସହିତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି
ଉଗ୍ର, ଭୋଗ, କୌରବ, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଏହିପରି ଏବଂ ତା ସହିତ ମନେ ରଖିଥିବ ସମଗ୍ର ଭୋଜି ଗଣସଂଘର ରାଜ୍ୟ ବୈଶାଳୀଠାରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମଗଧ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଏହି ଗଣସଂଘକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ମଲ୍ଲୀ। ମଲ୍ଲୀ ଏକ ଗଣସଂଘ ଅଟେ। ଏହାର ଆଦିବାସୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ଏହାର ଦୁଇଟି ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ଯଥା ପାଭା ଓ କୁଶନଗର। କୁଶନଗରକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର କାଶିଆ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଭାର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମଲ୍ଲ ରାଜ୍ୟରେ 500 ସଭ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ଗୌତମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଲ୍ଲବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କୁଶୀନଗରଠାରେ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଚେଦି। ଚେଦି ରାଜ୍ୟ ମାଲୱା ଉପତ୍ୟକାର ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ମହାଭାରତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଶିଶୁପାଳ ଚେଦି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ। ଏହି ମହାକାବ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ କାଶୀ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ସହ ଚେଦି ରାଜାଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁକ୍ତିମତୀ ସହରରେ ଚେଦି ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସୁକ୍ତିମତୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅବସ୍ଥିତ ବଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁକ୍ତିମତୀ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଚେଦି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ। ଚେଦି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସହଜାତି ଏବଂ ତ୍ରିପୁରୀ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତମର ମତ୍ସ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ ମତ୍ସ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମହାଜନପଦ ଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟ। ଏହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଥିଲା କୌଶାମ୍ବୀ। କୌଶାମ୍ବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ଲାବାଦ ସହରର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଅଟେ। ପୁରାଣର ବୀରବାଣୀ ଅନୁସାରେ ହସ୍ତିନାପୁର ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଯିବା ପରେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶଜ ନିଶ୍ଚକ୍ଷୁ ରାଜଧାନୀକୁ କୌଶାମ୍ବୀ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ନାଟ୍ୟକାର ଭାସ ତାଙ୍କର ନାଟକ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜା ଉଦୟନ ଏବଂ ଅବନ୍ତୀ କୁମାରଙ୍କର ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମଗଧ, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ଅବନ୍ତୀ ମହାଜନପଦ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ। କଣ ନା ନାଟ୍ୟକାର ଭାସ ଲେଖିଥିଲେ କଣ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତା। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କୁରୁ। ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କୁରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଏହି କୁରୁ ମହାଜନପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। କୁରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଜଧାନୀ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହସ୍ତିନାପୁର, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଇସୁକର ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି କୁରୁ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥିତି ଦିଲ୍ଲୀ, ମିରଟ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲା। ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରସାରରେ ମହାଭାରତର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟ। ପାଞ୍ଚାଳ ମହାଜନପଦ କଣ ନା ରୋହଲଖଣ୍ଡ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯୋଉଟା କି ତମର ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବେରେଲି, ପିଲିଭିଟ, ବାଦାଉନ, ବୁନ୍ଦେଲସର, ଆଲିଗଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ପାଞ୍ଚାଳ ମହାଜନପଦ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପାଞ୍ଚାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତଥା ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚାଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାଞ୍ଚାଳ। ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚାଳର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଅହିଛତ୍ର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବେରେଲି ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାଞ୍ଚାଳର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କାମ୍ପଲ୍ୟ। ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟ ସହ କୁରୁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହାର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା। ପାଞ୍ଚାଳ ଏକ ଗଣସଂଘ ଥିବାର ଗବେଷଣା ମତ ଦିଆଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ମହାଜନପଦ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ଓ ଭରତପୁର ଆଲାୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିରାଟ ନଗର ଏବଂ ବିରାଟ ଥିଲେ ଏହାର ରାଜା। ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୈରାଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ବିରାଟ ନଗରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି ସୁରସେନ। ସୁରସେନ ଏହା ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ମଥୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ମଥୁରା ନଗରୀ। ମହାଭାରତ ଓ ପୌରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ମଥୁରାର ରାଜବଂଶକୁ ଯଦୁବଂଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାଦବ ବଂଶ, କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯାଦବ ବଂଶରେ, ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଗୌଡ଼ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କହିଥାଉ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥରେ ଉତ୍ତର ପଥ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଥର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି। ଏଠାରେ ଏକ ଗଣସଂଘ ଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅଶୋକ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୈଠନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶୋକ ମହାଜନପଦର ଅଧିବାସୀମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ପୈଠନରେ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଏହି ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ କିଛି ନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅବନ୍ତୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମହାଜନପଦ ଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସହରରେ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ରହିଥିଲା। ଅବନ୍ତୀର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ମାହିଷ୍ମତି ଅବନ୍ତୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହର ରହିଥିଲା, ଯୋଉଠି ତମେ ବାହୁବଲି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ନାଁ ଥିଲା କଣ, ମାହିଷ୍ମତି। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ୟାକୁ ସବୁ ରିଲେଟ କରି ମନେ ରଖିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ। ପୁରାଣର ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦୁବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରତ୍ୟୋତ ନାମକ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ଏହାର ରାଜା। ସେ ଭସ୍ମ ମହାଜନ ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଦଖଲ କରି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଗଧ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଗାନ୍ଧାର। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାବୁଲ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ରାଉଲପିଣ୍ଡି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାନ୍ଧାର ମହାଜନପଦ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଯୋଉଟା ଗାନ୍ଧାର କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତକ୍ଷଶିଳା। ତକ୍ଷଶିଳାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏତିକି ସୂଚନା ମିଳେ। ପୁକୁସତୀ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମଗଧର ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ତାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ମହାଜନପଦ ଯୋଉଟା ରହିଛି ତମର କମ୍ବୋଜ। ଏହାର ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧାରର ପଡୋଶୀ ଥିଲା କମ୍ବୋଜ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ର କାବୁଲ ଉପତ୍ୟକା ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ନଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ କମ୍ବୋଜର ଅଧିବାସୀମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋପାଳନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତମର 16ଟି ମହାଜନପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହି ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା କଣ ନା ଅଧିକାଂଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ବେଳେ ମହାଜନପଦ ଦୁଇଟି ଭୋଜି ଏବଂ ମଲ୍ଲରେ ଗଣସଂଘ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଗଣସଂଘ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୁସିନାରାର ମଲ୍ଲୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପ୍ରାଭାର ମଲ୍ଲା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କପିଳାବସ୍ତୁର ଶାକ୍ୟ, ତା ସହିତ ରାମ ଗ୍ରାମରେ କୋଲ୍ୟ, ପିପୁପଳି ବନର ମୋରିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଅଳକସ୍ପରର ବୁଲି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ କେଶପୁରର କଲମ, ସୁସ୍ୱେମଗରୀର ଭାଗନମାନ ଏବଂ ବୈଶାଳୀର ଲିଚ୍ଛାବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତମର ଗଣସଂଘ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମଲ୍ଲ ଜନପଦରେ ପ୍ରାୟ 93ଟି ଗଣସଂଘ ଏବଂ କାଶୀ ମହାଜନପଦରେ 9ଟି ଗଣସଂଘ ଥିଲା। ଏହି ଗଣସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭୋଜି ମହାଜନପଦକୁ ମଗଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଜି ଗଣସଂଘ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ମହାଜନପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଶଳର କାଶୀ ଓ ବତ୍ସ ରାଜାମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ହୋଇଛି ବୋଲି ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷିମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପାଲି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜପଦ ଏକ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଲିଖିତ ରହିଛି। ତେବେ ରାଜାମାନେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରଶାସନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ପାଣିନିଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯେ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନର ଐକିକ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶାଳ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା ଭିତରେ ବନ, ଗ୍ରାମ, ନିଗମ ଓ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତମର 16ଟି ମହାଜନପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେ ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ନାମ, ରାଜଧାନୀ, ସେ ସମୟରେ ଥିବା ରାଜା ଏବଂ ସେଠାକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମନେ ରଖିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତମର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆସିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।